Thank you, everyone. Welcome to my last class on our last non-detailed text. I don't know really whether I will be able to finish off this text in one class. Perhaps it can take 2 classes. Let us see. And today we will try to read Charles Dickens's famous novel, Hard Times, a very canonical text of the Victorian period, known as a novel about industrial revolution. It's really a very famous novel of Charles Dickens. So we will begin with Hard Times, and then we will give some of the features of Charles Dickens's fiction. We will see who was Charles Dickens, and then we will again come back into the storyline of the novel and about the background of the novel. So let us start our journey about Hard Times. Basically, Hard Times, the novel, is the 10th novel written by Charles Dickens. And Hard Times has a subtitle, Kinam, For These Times, commonly known as the Hard Times. Hard Times is একটাই টাইটেল বলে পরিচিত। For These Times টা অতটা usually popular term নয়, মানে সাবটাইটেল নয়। Hard Times বলেই সবাই চেনে। Hard Times মানে যেরকম সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। It is really a hard times for us, the time of the pandemic. The coronavirus is spreading across the entire world. There is a lack of job, absolute economic depression, social depression. People are suffering from inside. এইরকম একটা সময়, which is actually not the time of the epidemic or the pandemic, but the time of the industrial revolution. সেই সময়ে Hard Times located. কঠিন সময়. Is the 10th novel written by Charles Dickens. We will see who was Charles Dickens, and first published in 1854. So this novel was first published in 1854, and the book surveys the English society and satirises the social and the economic conditions of the era. So Charles Dickens, যখন আমরা নভেলের দিকে তাকাবো, Dickens was a very popular fiction writer and at the same time a social critic, সামাজিক সমালোচক. 1812 to 1870, he created some of the world's best known fictional characters and is regarded by many as the greatest novelist of the Victorian period. একটা অত্যন্ত সাধারণ মানুষে সাধারণ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। He actually was born on 7th February 1812 at the Meaten Terrace of the Landpole at the Portsea Island, Hampshire. Dickens খুবই একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ডিকেন্সের বাবা বেসিক্যালি টিকিট ব্ল্যাকিং করত এবং তার জন্য ডিকেন্সের বাবাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল একটা সময়। এবং ডিকেন্সের ছোটবেলাটা প্রচন্ড দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে। এই জন্য ডিকেন্স বেশিরভাগ সময়ই তাদেরকে নিয়েই লেখালেখি করতেন যারা এই সমাজের এই মার্জিনালাইজড সেকশন অফ দ্য সোসাইটিতে বসবাস করে। ডিকেন্সের বিখ্যাত বই অলিভার টুইস্ট কাকে নিয়ে লেখা? একটা বাচ্চাকে নিয়ে লেখা, হু ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রোয়িং আপ ইন আ বোর্ডিং স্কুল। তো সেই সময়কার ইংল্যান্ডের যে খুব অরফ্যানেজগুলো, সেখানকার বোর্ডিং স্কুল, এই সমস্ত সেটিংয়ে চার্লস ডিকেন্সের নভেল সেট করা। কেউ কিছু বলবে? প্রিয়াঙ্কা কিছু বলবে? মনে হচ্ছে কেউ প্রিয়াঙ্কার ফোনটা মনে হচ্ছে কেউ নিয়ে নিয়েছে। স্যার ভুলবশত হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ভুলবশত হয়ে গেছে। বেশ, তো আমরা ফিরে চলে আসছি। সো হার্ড টাইমস, সরি আমি ডিকেন্সকে নিয়ে বলছিলাম। তো ডিকেন্সের লেখার স্টাইলের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে
সমাজের সেই পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষগুলো বারবার ফিরে ফিরে আসে। His works, and he was a very popular writer, very popular, and his works enjoyed unprecedented. কেউ কিছু বলছো? স্যার মিউট করে দেন সব। আচ্ছা আচ্ছা, মিউট করে দিচ্ছি। And his works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime, and by the 20th century critics and scholars had recognized him as a literary genius. পরবর্তীকালীন ক্রিটিক এবং স্কলাররা ডিকেন্সকে একটা লিটারারি জিনিয়াস হিসেবে গ্রহণ করতো। আমরা যদি ডিকেন্সের লাইফের দিকে তাকে আমরা দেখব, born in Portsmouth, Dickens left school to work in a factory when his father was inserted in a debtor's prison. Debtor's prison মানে বুঝতে পারছো, যারা ডেট নেয়, ধার নেয় কিন্তু ধার শোধ করতে পারে না। Debtor's prison, DEBT, debt, is a prison for the people who are unable to pay the debt, যারা ধার শোধ করতে পারে না, তাদের জন্য আলাদা একটা প্রিজন ইংল্যান্ডে তখন ছিল। তো বাবা যখন ডিকেন্সের বয়স 5 বছর 6 বছর, he left his school to work in a factory when his father was incarcerated in a debtor's prison. বুঝতে পারছো, এইরকম একটা জীবনে যেখানে সামনে থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনকে দেখছে, যেখানে বিরাট বড় বড় কলকারখানা, the huge factories are almost looking like monsters, দানবের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা বাচ্চা ছেলে সে তার বাবাকে জেলখানায় মিট করতে যাচ্ছে এবং বাড়িতে ফিরে আসছে, জানে না how he will spend his night, and despite his lack of the formal education, he edited a weekly journal for 20 years and wrote 15 novels. Charles Dickens was one of the prolific writers of the Victorian period. Prolific মানে যে প্রচুর লেখে, 15 novels, 15টা উপন্যাস লিখেছে, 5 novellas, hundreds of short stories and non-fiction articles, lectured and performed readings extensively. ডিকেন্স কিন্তু নভেল জনরাকে, আজকের দিনের যে নভেল জনরা এত পপুলার একটা জনরা, আজকের দিনে তো পোয়েট্রি কেউ পড়ে না, নভেল ইজ এ ভেরি পপুলার জনরা, and our Indian fiction writers are very popular, like Arindam Ghosh, like Amit Chaudhary, like Jhumpa Lahiri. এই যে নভেলের যে আজকের এত বেশি পপুলারিটি, এটা কিন্তু এই ভদ্রলোকের জন্য, চার্লস জন হাফাম ডিকেন্স। 1812 to 1870 ইংল্যান্ড জুড়ে যে বিভিন্ন প্রোগ্রাম, লিটারারি প্রোগ্রাম, যেখানে প্রথমবার একজন রাইটার তার নভেলের একটা অংশ পড়ে শোনাবেন, যেটা এখন খুব হয়। ফর এক্সাম্পল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, অক্সফোর্ড বুক স্টল বা সিগাল, এরা বিভিন্ন রিডিং সেশন অর্গানাইজ করে, রাইটার গিয়ে নভেল পড়বেন। এই যে কনসেপ্ট, এই যে আইডিয়াটা, এটা প্রথম শুরু করেন কে? চার্লস ডিকেন্স। So he was an indefatigable letter writer and campaigned rigorously for children's rights, education, and other social reforms. So he is not only a writer, he is also a great social critic. He talks about the children's right. আমরা পরবর্তীকালে দেখব ডিকেন্সের যে বিখ্যাত ফিকশন চিলড্রেন্স এর রাইট নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছেন, তার এডুকেশন, তাদের সোশ্যাল রিফর্মের জন্য, যে অরফ্যানেজে থাকে সেখানে ঠিক মতো এই চিলড্রেনদের খাবার দেওয়া হয় না, তার বিপক্ষে প্রোটেস্ট ডিকেন্সের লেখা তৈরি করে। ডিকেন্সের লেখা প্রথম বইয়ের নাম হচ্ছে পিকউইক পেপারস, পাবলিশড ইন 1836, a publishing phenomenon that thanks largely to the introduction of the character of the Sam Weller. Sam Weller খুবই একটা পপুলার ক্যারেক্টারে পরিণত হয়। এরপরে ডিকেন্স একটার পর একটা বিখ্যাত বই লিখে তার আত্মজীবনী বলা হয় ডেভিড কপারফিল্ড। ইটস a buildings roman. শুরু হচ্ছে when the clock began to strike, I began to cry, যখন কেউ সময়কে আটকাবার চেষ্টা করে আমি কেঁদে উঠি। ডিকেন্সের বিখ্যাত নভেল অলিভার টুইস্ট, গ্রেট এক্সপেকটেশনস, ক্রিসমাস ক্যারল. Christmas Carol remains and especially popular and continues to inspire adaptations in every artistic genre. Oliver Twist, Great Expectations নিয়ে প্রচুর সিনেমা হয়েছে। তাহলে this is Charles Dickens, 1812 to 1870. আমরা যদি চার্লস ডিকেন্সের ফিচার্স অফ ডিকেন্সেস নভেল আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি, তাহলে দেখতে পাবো ডিকেন্সের নভেলের মধ্যে কিন্তু কিছু স্পেসিফিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে একটা
অন্যতম ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য আমরা বলতে পারি, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা, তো বেশ পরিষ্কার বলো। বেশ বেশ Yes. আচ্ছা, ডিকেন্সের লেখা, these are the famous novels of Dickens: Pickwick Papers, Oliver Twist, Old Curiosity Shop, A Tale of the Two Cities. এটা দুটো শহরকে নিয়ে, একটা ফ্রেঞ্চ, একটা লন্ডন, সরি একটা প্যারিস, একটা লন্ডন। ডেভিড কপারফিল্ড, গ্রেট এক্সপেকটেশনস, আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ডস, ব্লিক হাউস, হার্ড টাইমস। ডিকেন্সের নভেলে বেশ কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মধ্যে প্রথম হচ্ছে পপুলারিটি, ভয়ঙ্কর জনপ্রিয় নভেল। হার্ড টাইমস কিন্তু ডিকেন্সের লেস পপুলার নভেলের মধ্যে, জনপ্রিয় নয়, কিন্তু অন্যান্য নভেলগুলো ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পপুলার। At the age of 26, Dickens was a very popular author. This was a happy state of affairs for him and to his books. It served as an ardent stimulus, but there was attendant disadvantages. The demand for his novels was so enormous that it often led to hasty and ill-considered work to the crudity of the plot. অনেক সময় ডিকেন্সকে নভেল খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হতো, অনেকটা আমাদের বাংলাতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শেষ দিকে সুনীলদা যেরকম হয়েছিল, নভেলের এত বেশি ডিমান্ড বেড়ে গিয়েছিল। আমার মতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বড় উপন্যাসিক পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম রয়েছে, যে ধরনের বাংলা ভাষায় তিনি বাংলা উপন্যাসকে যে জায়গায় নিয়ে গেছেন। ডিকেন্সও একজন অসাধারণ ব্রিলিয়েন্ট নভেলিস্ট, কিন্তু ডিকেন্সের যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এত বেশি পপুলার ছিলেন যে বহু লোকজন তার লেখার জন্য পাবলিশাররা খোঁজ করতো, এর ফলে তার লেখা খুব তাড়াতাড়ি থেকে শেষ করতে হতো, রেজাল্টিং ইন দ্য ইল কনস্ট্রাক্টেড প্লট কনস্ট্রাকশনটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি দুমদাম করে তাকে শেষ করতে হতো। ডিকেন্সেস ইন্টারেস্ট ইন দ্য সোশ্যাল রিফর্ম, আগেই বলেছি ডিকেন্সেস নভেল ইজ অ্যাকচুয়ালি আ সোশ্যাল প্রোটেস্ট। বিভিন্ন জায়গাতে Dickens's works embody no systematic social or political theory, but from the very first he took himself very seriously as a social reformer. বিভিন্ন জায়গাতে বোর্ডিং স্কুলের খারাপ এফেক্ট কোথায় বলেছেন? নিকোলাস নিকলবিতে। ওয়ার্ক হাউসেস মানে যেখানে ছাত্রছাত্রীদের কাজ করতে হয়, কাজ করে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হয়, অলিভার টুইস্টে বলেছেন। দ্য নিউ ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম কোথায় বলেছেন? হার্ড টাইমসে। আমরা হার্ড টাইমস পড়বো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ক্রিটিসিজম, যে নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম, বড় বড় কলকারখানা কেমন করে এক্সপ্লয়েট করছে সাধারণ মানুষকে, হাউ এডুকেশন সিস্টেম ইজ কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয়িং দ্য ইমাজিনেশন অফ দ্য স্টুডেন্টস, ছাত্রছাত্রীদের কল্পনা প্রবণতাকে কেমন করে নষ্ট করছে হার্ড টাইমসে। আমরা দেখব দ্য কোর্ট অফ দ্য চ্যান্সারি। কারোর কোনো আইডিয়া রয়েছে হোয়াট ইজ চ্যান্সারি? আমরা একবার দেখে নেব হোয়াট ইজ দ্য কোর্ট অফ দ্য চ্যান্সারি। এখনকার দিনে হয় না। Court of Chancery was actually a court of the equity. এখানে বেসিক্যালি যেটা হতো, a set of loose rules to avoid slow pace and change possible harnish. Chancery had jurisdiction over the all matters, trusts and law. মানে বেসিক্যালি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বলা যেতে পারে কি বলে, আমাদের যে যারা ডেট মানে ধার থাকলে এই কোর্ট অফ দ্য চ্যান্সারিতে তাদেরকে আসতে হতো, কোড অফ চ্যান্সারি। এবার এই কোর্ট অফ চ্যান্সারিতে রেকর্ড ফর দ্য পাবলিক আর্কাইভস, এক্লেসিয়াস্টিক্যাল, লিগাল অর ডিপ্লোম্যাটিক প্রসিডিংস হতো। এটা একটা ইংল্যান্ডে একটা কমন কোড বা জুরিসডিকশন তৈরি করা হয়। এর জাজেরা কেমন করে সাধারণ মানুষদের উপর অত্যাচার করতো তার কাহিনী বলেন ব্লিক হাউস ডিকেন্স। ফলে সমাজের বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন, বি ইট রিলিজিয়ান, বি ইট এক্লেসিয়াস্টিক্যাল, বি ইট পলিটিক্যাল, রিলিজিয়াস, সোশ্যাল, যে কোনো ব্যাপারেই ডিকেন্স কথা বলেছেন। ডিকেন্সের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য হিউমার অ্যান্ড দ্য প্যাথোস, হাসি এবং কান্না। ডিকেন্সের নভেলের মধ্যে দুটোরই আইডিয়াল কম্বিনেশন ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছেন। অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, চার্লস ডিকেন্সের ইমাজিনেশন, হিজ ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স, অনেকগুলো চরিত্র, ফুল অফ কালার, ধনী দরিদ্র সমস্ত ধরনের মানুষ আসছে, ভেরি সিনেম্যাটিক ইন নেচার। এই জন্য ডিকেন্সের ফিকশনকে নিয়ে প্রচুর 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 সিনেমা হয়েছে। সো ডিকেন্সের স্টাইলের মধ্যে এক ধরনের ম্যানারিজম রয়েছে,
ক্যারেক্টারগুলো অনেক ক্ষেত্রেই রাউন্ড ক্যারেক্টার নয়, বেশিরভাগই ফ্ল্যাট ক্যারেক্টার। আমরা দেখবো স্টিরিওটিপিক্যাল ক্যারেক্টার, একই ক্যারেক্টার রিপিট করবে বিভিন্ন প্লেতে, রিপিটেশনস অফ দ্য সেম ক্যারেক্টারস। অনেকে বলে যে এই নাটকের ক্যারেক্টার, নাটক নয় সরি নভেলের ক্যারেক্টার ওই নভেলে একই রকম, বাট দ্যাট ইজ দ্য টিপিক্যাল ডিকেন্সিয়ান স্টাইল। এইভাবে ডিকেন্স তার নভেলগুলি কনস্ট্রাক্ট করেছেন। আমরা পড়লাম চার্লস ডিকেন্স, a very very famous writer, almost perhaps the most famous novelist in the history of the English literature, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে অন্যতম ফেমাস নভেলিস্ট, social critic, not only a writer but also a social critic, a great writer of the Victorian era, born in Portsmouth. His father was incarcerated in a debtor's prison when he was only 5 or 6 years age. সেটাও তাকে ধরে রাখতে পারেনি। তিনি হয়েছেন এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। 15টার উপরে নভেল লিখেছেন, বিখ্যাত নভেল অলিভার টুইস্ট, ডেভিড কপারফিল্ড, হার্ড টাইমস, গ্রেট এক্সপেকটেশনস। তার বহু নভেল মাস্টার ডিগ্রি এবং অনার্সের লেভেলের সিলেবাসে পড়ানো হয়। গ্রেট গ্রেট রাইটার অফ দিস কন্টেম্পোরারি টাইম। মাত্র 58 বছর বয়সে চার্লস ডিকেন্স মারা যান, only at the age of 58 years. ডিকেন্সের লেখার স্টাইলের মধ্যে আমি আগেই বলেছি হিউমার অ্যান্ড প্যাথোস, স্টিরিওটিপিক্যাল ক্যারেক্টার্স, সোশ্যাল রিফর্ম অ্যান্ড ভেরি পপুলার। আশা করছি ডিকেন্সকে আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি। বলো পরিষ্কার কিনা ডিকেন্স? বেশ, তো ডিকেন্সকে আমরা মোটামুটি পড়লাম, তার লেখার স্টাইলকে পড়লাম, পড়ে আমরা এবার সরাসরি হার্ড টাইমসে আসবো। আমি আগেই বলেছি হার্ড টাইমস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন নিয়ে। ইটস এ নভেল অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন অ্যান্ড অলসো অ্যাবাউট অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিলোসফি নোন অ্যাজ ইউটিলিটারিয়ানিজম। ইম্পর্টেন্ট ফিলোসফি। এই নভেলের যে মেইন ক্যারেক্টার মিস্টার চার্লস গ্র্যান্ডরাইন্ড, তিনি কিন্তু এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করা একজন মানুষ। এই ইউটিলিটারিয়ানিজম ইজ ভেরি মাচ কানেক্টেড উইথ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, এবং সেটা এই নভেলের একটা অন্যতম আমরা বলতে পারি গুণগত বৈশিষ্ট্য। তো যাকে আমরা নভেলের বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বলি, actually unlike all of his other novels, Hard Times was neither as a preface nor illustrations. Hard Times কিন্তু কোনো আঁকা ঝোঁকা ছিল না, এমনকি ইলাস্ট্রেশনও ছিল না, আর কোনো প্রিফেসও ছিল না। প্রিফেস মানে মুখবদ্ধ। Instead, the story is set in the fictitious Victorian industrial town, a generic northern English mill town known as Coketown. এই গল্পের যেখানে সেটিং তার নাম হচ্ছে কোকটাউন। এটা একটা ফিকটিশিয়াস শহর, একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল শহর, কিন্তু তার কোনো এক্সিস্টেন্স নেই। অনেকেই বলে এই নভেলের সঙ্গে যে শহরের মিল আছে সেটা হচ্ছে ম্যানচেস্টার, a great city, one of the 5th largest population in now. It's a big city. তখনকার দিনের একটা বিরাট বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হিসেবে জানা যেত। আমরা ম্যানচেস্টারের কাপড় ভারতবর্ষে আসতো। এবং Dickens's novel actually tries to show the pessimistic aspects of the industrial revolutionের যে খারাপ দিকগুলো সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করে। and the novel actually published in serialized form. কোথায় পাবলিশড হয়? বিখ্যাত উইকলি ম্যাগাজিন Household Words is the উইকলি ম্যাগাজিন। তখনকার দিনে আমি আগেই বলেছি ভিক্টোরিয়ান বিভিন্ন নভেল সিরিয়ালাইজড ওয়েতে পাবলিশড হতো, এপিসোড 1, 2 করে। 1854 থেকে 1854 1 এপ্রিল থেকে 12 অগস্টের মধ্যে 3টে বুক। দ্য এন্টায়ার নভেল ইজ ডিভাইডেড ইনটু 3 বুকস। আমরা দেখব কোন 3টে বই। 3টে নভেলের 3টে বুকে ডিভাইড হওয়া এই নভেল 1854 সালে প্রথম পাবলিশড হয়, in the year 1854 in the Household Words magazine. এই বইয়ের 3টে পার্ট হচ্ছে শোয়িং মানে বপন করা, মানে বেসিক্যালি পোঁতা। রিপিং মানে
কাটা রিপ করা, আর গার্নারিং মানে হচ্ছে তাকে নারিশ করা। ওকে, শোয়িং, রিপিং অ্যান্ড গার্নারিং। আমরা রিপিং এর মানেটা আমি মনে হচ্ছে একটু ঘুরিয়ে ফেললাম, দেখিনি। রিপিং রাইট রাইট সো রাইট সো রিপিং, শোয়িং, রিপিং অ্যান্ড দেন গার্নারিং, সেটাকে যে কাটা ফসল এখানে কাটলো তাকে নারিশ, রাইট। তো সেই বিষয়ে নিয়ে সেই বুঝতে পারছো এখানে শস্যের কথা বলেছে। এখানে শস্য বলতে কিন্তু ইয়াং বয়েজ মাইন্ডস, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে মেয়েদের মনের কথা বোঝাচ্ছে, তাদের বড় হয়ে ওঠার কথা বোঝাচ্ছে। এবং কয়েকজন মানুষ কেমন করে একটা ভুল শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বড় করছে তার কথা বলছে। দিস নভেল ইজ অলসো অ্যাবাউট পেডাগজি। পেডাগজি ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড। তোমরা যারা বিএড করবে পরবর্তীকালে তাদের পেডাগজি একটা পেপার হিসেবে পড়ানো হয়। পেডাগজি মিনস the method and practice of teaching, especially as an academic subject. কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয় পড়াবার কিছু নির্দিষ্ট মেথড রয়েছে। আমি এরকম অডিও ভিজুয়াল মেথডে পড়াচ্ছি, ডাইরেক্ট মেথড, ইনডাইরেক্ট মেথড, এরকম বিভিন্ন ধরনের মেথড রয়েছে। একজন টিচারের ডিফারেন্ট ভেরিয়াস টিচার্স হ্যাজ ভেরিয়াস মেথডস অফ টিচিং। এই টিচিং মেথডকে বলা হয় পেডাগজি। পেডাগজি ইজ দ্য মেথড অফ টিচিং। এই হার্ড টাইমসে যে মেথড মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড বলে ক্যারেক্টারটা নেবেন, সেই মেথড ইজ আ রং মেথড ফর দ্য মাইন্ডস অফ দ্য ইয়াং সাইকোলজি অফ দ্য ইয়াং মাইন্ডস। একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের মনস্তত্ত্বের পক্ষে এই যে ফিলোসফি অফ এডুকেশন ইজ রং, এটা ভুল, এটাই বলার চেষ্টা করবেন ডিকেন্স। আমরা এই নভেলের সামারি শুরু করবার আগে দুটো জিনিস দেখে নেব। ওয়ান ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কি? ইট ওয়াজ আ ট্রানজিশন টু আ নিউ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস, যেখানে বেশি করে উৎপাদন ব্যবস্থা হবে। এবং এই উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে কি ঘটলো? ইন্টারভেনশন অফ দ্য নিউ টেকনোলজি। নতুন নতুন টেকনোলজি, নতুন নতুন মেশিন আবিষ্কার হতে শুরু করলো। এই ইন্ডাস্ট্রি, স্টিম ইঞ্জিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের প্রোডাক্ট। হ্যান্ড প্রোডাকশন মেথডস থেকে একেবারে মেশিনে চলে যাওয়া, কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং, আয়রন প্রোডাকশন, এই যে স্টিলের প্রোডাকশন, এই প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হচ্ছে। কত সালে শুরু হয়? 1760 শুরু হয়। এবং একেবারে টপ, ইটস আ প্রসেস, টপ ফর্মে পৌঁছয় 1820, 1840। কি জিনিস তৈরি করেছিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন? ইট কমপ্লিটলি চেঞ্জ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ দ্য ইংল্যান্ড, দ্য সিটিস্কেপ অফ দ্য ইংল্যান্ড। শহর গ্রাম থেকে শহরে একটা বিরাট বড় অংশের মানুষ আসতে আরম্ভ করে। একটা হিউজ ট্রানজিশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ভিলেজ টু দ্য সিটি এই সময় হতে আরম্ভ করে। অ্যান্ড ইট অকার্স দ্য ইনক্রিজিং ইউজ অফ দ্য স্টিম পাওয়ার, ওয়াটার পাওয়ার, জলকে ইউজ করা, স্টিমকে ইউজ করা। The development of the machine tools and the rise of the mechanized factory system. Machine tool প্রথমবার হচ্ছে, mechanized factory system তৈরি হচ্ছে। Industrial revolution also led to the unprecedented rate of the population growth. বিরাট বড় অংশের মানুষের জন্ম হয় এই সময়ে। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির হিউজ গ্রোথ হয়। ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, মুঘল বেঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। এবং জিডিপি পার ক্যাপিটা মানে প্রচুর পরিমাণে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় বৃদ্ধি পায়। ফলে আয়রন ইন্ডাস্ট্রি, স্টিম পাওয়ার, মেশিন টুলস, কেমিক্যাল, সিমেন্ট, সব ব্যাপারে একটা হিউজ উন্নতি ঘটে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময়। আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থিঙ্কিংস বলে সার্চ করি, আমি ইচ্ছা করি কৌতুকাতে সেই সময়কার ইংল্যান্ডের একটা ছবি তোমাদের চোখের সামনে আসে। ইংল্যান্ড তো অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করেছিল, কিন্তু যেটা ঘটেছিল সেটা হচ্ছে মানুষের লাইফস্টাইল বিকামস ভেরি মাচ লো। একটা ছোট্ট শহরের মধ্যে গাদাগাদি করে লোকজনের থাকা, এইখানেই নারীরা রয়েছে, এখানেই ছোট্ট বাচ্চা, আর এইখানেই একটা লোহা তৈরি হচ্ছে। হিউজ গ্রোথ অফ দ্য পপুলেশন, মাইগ্রেশন অফ দ্য পপুলেশন ফ্রম দ্য রুরাল এরিয়াস ডাউন টু দ্য আরবান এরিয়াস। মানুষজন আরবান এরিয়াতে আস্তে 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 আসতে শুরু করে।
This is another very famous painting of the Industrial Revolution. টার্নারের আঁকা, কোলব্রুকের আঁকা সম্ভবত। পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছ একটা লাল আভা, এই যে আগুন, তার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের ইউজ, কেমিক্যালের ইউজ ইংল্যান্ডকে এনভায়রনমেন্টালি একটা সিক সিটিতে পরিণত করে। These are the very bad impacts of the Industrial Revolution. So Industrial Revolution যদি আমরা evil effects নিয়ে আলোচনা করি, পজিটিভ নেগেটিভ দুটো এফেক্টই আছে। ইভিল এফেক্ট এটা খুব খারাপ হচ্ছে, the workers are actually forced to work for the large hours and it led to the deterioration of the health of the workers and extremely low wages. Industrial Revolution এ এনভায়রনমেন্টের ইংল্যান্ডে বিরাট বিরাট বড় ক্ষতি হতে আরম্ভ করে। সো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেরকম ভাবে রাইজ হয়েছিল, যেরকম গুডস বিকেম মোর অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড মোর অ্যাক্সেসেবল, ফ্যাক্টরি এবং মেশিনসরা জিনিসগুলোকে খুব মানে সহজ করে ফেলেছিল। র্যাপিড এভলিউশন অফ দ্য লেবার সেভিং ইনভেনশনস, এগুলো প্রত্যেকটাই প্রস একটা ওয়েলদি সোসাইটি ক্রিয়েট ছিল। তেমনি এর অনেক কনসও ছিল, পলিউশন অ্যান্ড আদার এনভায়রনমেন্টাল ইল, ওভারক্রাউডিং অফ দ্য সিটিজ এন্ড দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন, শহরগুলো ভরে যায় লোকজনে। রাইজ অফ দ্য স্পেশালিস্ট প্রফেশন, একটা কাজই একটা লোক করবে, তার বাইরে কিছু করবে না। যে নাট বল্টু তৈরি করছে সে নাট বল্টুই তৈরি করবে, যে জুতোর সোল তৈরি করছে সে জুতোর সোলই তৈরি করবে। এর ফলে যেটা হয় একটা এলিয়েনেশন অফ দ্য লেবার পাওয়ার, লেবার পাওয়াররা একই কাজ করতে 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 ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ব্যাড এফেক্টের উপরই নির্ভর করে মাথায় রেখো এই পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে বড় যে সোশ্যাল মুভমেন্ট, কালচারাল মুভমেন্ট, ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট শুরু হয়, তার নাম হচ্ছে অবশ্যই মার্কসিজম। মার্কসিজমের প্রচুর খারাপ এফেক্ট রয়েছে, কিন্তু মার্কসিজম এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ব্যাড ইম্প্যাক্ট দেখেই কার্ল মার্কসের যে সোশিও ইকোনমিক অ্যানালিসিস, যাকে পরবর্তীকালে হিস্টোরিক্যাল মেটেরিয়ালিজম বলা হয়, তিনি মেটেরিয়া আমরা 6th সেমিস্টারে পড়ব। তিনি বস্তুবাদী স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্টকে এক্সপ্লেন করে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ইল এফেক্ট দেখার পরেই। মাথায় রেখো it's actually the primary driver of the global warming. Atmospheric carbon dioxide কিন্তু 40% বেড়ে গিয়েছিল এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের পরে, এবং ভেরি ভেরি পুয়ার ওয়ার্কিং কন্ডিশনস, ওয়ার্কার সেফটি ছিল না, ওয়েজেস ওয়ার ভেরি মাচ লেস ইম্পর্টেন্ট, they live a very unhealthy life. ফলে হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, ক্যান্সার এগুলো ইংল্যান্ডে এই 1860 সালের পর থেকে আস্তে 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 বৃদ্ধি পায়। কেউ ডাকছে না। ফলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের জন্ম 1760 থেকে 1820, 1860, আস্তে 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 এর সময়কাল বৃদ্ধি পায়, এবং এই 100 বছর 150 বছর জুড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কিন্তু ইংল্যান্ডের যেরকম অনেক উপকার করেছিল ইকোনমি, অনেক অপকার করেছিল, সেগুলো আমরা দেখলাম। এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি অফ দ্য কোকটাউনের ব্যাড ইম্প্যাক্ট নিয়ে কিন্তু হার্ড টাইমস। আমরা আরেকটা জিনিস জেনে নেব, এই হার্ড টাইমসের একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ফিলোসফি, এই নভেলের যিনি মেন ক্যারেক্টার তার নাম হচ্ছে টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড। Mr. Gradgrind, the school superintendent who promotes an education based on the facts alone, যে কেবলমাত্র তথ্যের ভিত্তিতে, তথ্য তথ্য এবং তথ্য, তথ্যের বাইরে অন্য কিছু নয়, ইমাজিনেশন নয়, ইন্টারপ্রিটেশন বা ব্যাখ্যার ক্ষমতা যার নেই, সেই সমস্ত স্টুডেন্টরাও ভালো রেজাল্ট করবে, কারণ তিনি একটা বিশেষ ধরনের এডুকেশন পদ্ধতিতে বিশ্বাস করেন যা কেবলমাত্র ইমাজিনেশনকে ঘৃণা করে, যে কেবলমাত্র তথ্যের ভিত্তিতে এডুকেশন সিস্টেমকে গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তিনি একটা মেম্বার অফ পার্লামেন্টও হবেন। তিনি যে ফিলোসফিতে বিশ্বাস করেন, এই নভেল ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ক্রিটিক অফ দিস ফিলোসফি। ক্রিটিক মানে সমালোচনা। হোয়াট ইজ দ্য ফিলোসফি? দ্য ফিলোসফি ইজ নোন অ্যাজ ইউটিলিটারিয়ানিজম। Utilitarianism, UTILITARIANISM. What is utilitarianism? It's a family of normative ethical theories that prescribed
actions that maximize happiness and well-being for all the affected individuals. ভালো করে বোঝো, ইউটিলিটারিয়ানিজমের মূল তথ্য হলো, মানে একটা কথায় ইউটিলিটারিয়ানিজমকে ব্যাখ্যা করা যায়, সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম গুড for the maximum number of maximum good for the maximum number of people. যত মানুষের ভালো করা যায়। এবার ধরা যাক তোমার টোটাল পপুলেশন হচ্ছে 100%, আমি বলছি 130 কোটি মানুষ। এই 130 কোটির মধ্যে 30 কোটি মানুষের কোনো একটা জিনিস অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা নেই, পাবলিক আরো বেশি, প্রায় 60 কোটি মানুষের পাবলিক মানে প্রাইভেট স্কুলে পড়ার ক্ষমতা নেই। কিন্তু প্রাইভেট স্কুলে পড়লে ধরা যাক 90 কোটি মানুষ বা নিয়ার অ্যাবাউট 75 কোটি মানুষের উপকার হবে। যদি ভারত সরকার বলে প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে দাও, এই 60 কোটি মানুষের কথা মনে না রাখলেও চলবে, তাহলে কি সেটা একটা প্রপার ওয়ে হবে? হবে না। আমাদের সিস্টেম সেখানে সোশ্যালিস্টিক, এক্স্যাক্টলি সোশ্যালিস্ট হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু খানিকটা সোশ্যালিস্টিক, মানে যেখানে মিনস অফ প্রোডাকশন মানে কি, ল্যান্ড, 4টে প্রোডাকশন মিনস রয়েছে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, অর্গানাইজেশন, এই 4টে যে মিনস অফ দ্য প্রোডাকশন যেটা কন্ট্রোল করে গভর্নমেন্ট। যদি গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল না করে প্রাইভেট কন্ট্রোল করতো তাহলে কি হতো? তাহলে ইউটিলিটারিয়ানরা বলতো ভালো হতো, রেল আরো ভালো করে চলতো, ব্যাংকিং সিস্টেম হয়তো প্রপার হতো, এতক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হতো না। কিন্তু তার ফলে 60 থেকে 70 কোটি মানুষ ভারতবর্ষের এই প্রাইভেট ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়তো, তাদের জীবন আরো কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু ইউটিলিটারিয়ানিজম একজন হলেও যেদিকে সংখ্যা ভারী সেই দিকে যাবে। সো ইউটিলিটারিয়ানিজম ইজ আ ফ্যামিলি অফ নরম্যাটিভ এথিক্যাল থিওরিজ। এটা একটা বিশেষ ধরনের এথিক্যাল থিওরি যাকে বলা হয় নরম্যাটিভ। নরম্যাটিভ এথিক্স হচ্ছে স্টাডি অফ দ্য এথিক্যাল বিহেভিয়ার। এটা একটা ফিলোসফিক্যাল এথিক্সের পার্ট। আমি একটা কঠিন শব্দ এর পরে ইন্ট্রোডিউস করব, কিন্তু সেটা পরে। যেটা কি করার চেষ্টা করে, that prescribe actions that maximize happiness and well-being for all affected individuals. সমস্ত ইন্ডিভিজুয়ালদের হ্যাপিনেসটাকে বাড়াবার চেষ্টা করে। এই ফিলোসফির প্রিডিসেসর ছিল এপিকিউরাস, একজন বিখ্যাত গ্রিক ফিলোসফার, যিনি বিশ্বাস করতেন অ্যাবসলিউট প্লেজারে। এপিকিউরিয়ান তারা, যারা প্লেজার সিকিং মেন্টালিটি, আনন্দ করেই জীবন কাটাবো, তার ফল কি হবে দেখার দরকার নেই। ইউটিলিটারিয়ানিজম কোন শব্দ থেকে এসছে? ইউটিলিটি মানে কি? যার ভ্যালু রয়েছে। ইউটিলিটি উইদিন ইকোনমিক্স ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ভ্যালু, যার মূল্য রয়েছে এবং যার মূল্য সিগনিফিকেন্টলি ইভলভ ওভার টাইম, যার মূল্য বাড়ে। অর্থাৎ ফর এক্সাম্পল, আমি যদি কোনো একটা জায়গাতে ফ্ল্যাট কিনি, তার মূল্য 10 বছর বাদে কি করবে? বাড়বে। জমি কিনি, বাড়বে। ফোন করলে 10 বছর বাদে বাড়বে, বাড়বে না ফোন কিনলে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস বাড়ে না, কারণ কি? এগুলো প্রত্যেকটাই ইরোডেবল, এর ভ্যালুর এরোশন হয়, ক্ষয় হয়। কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট যার ক্ষয় হয় না, যার ইউটিলিটি রয়েছে, ইউটিলিটারিয়ানিজম সেই প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক ম্যাক্সিমাইজ, প্রয়োজনীয়তাকে ম্যাক্সিমাইজ করার কথা বলে। যদি এখন বলা হয় যে সাহিত্য কি করে, নাথিং। সাহিত্য কি আলাদা করে কোনো ইউটিলিটি রয়েছে? অনেকে বলবে নাথিং। তুমি কি যদি ফর এক্সাম্পল ইন্ডাস্ট্রিতে গিয়ে কাজ শেখো, ওয়েল্ডিং শেখো, তার কি ভ্যালু রয়েছে? অনেকে বলবে হ্যাঁ রয়েছে। তাহলে যদি সমস্ত কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি থেকে ইংলিশ লিটারেচার, বেঙ্গল লিটারেচার, আর্ট পড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে কেবলমাত্র ইউটিলিটি, যা প্রয়োজনীয়, তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মানুষের জীবনে, তার ভিত্তিতেই পড়াশোনা হবে। এর ফলে কি হবে? আমাদের যে বেসিক হিউম্যানিটি, আমরা তো মানুষ হয়েছি, আমরা অ্যানিমাল নয়। এই প্রয়োজনীয়তার, এই
অ্যানিমালরা তাদের লাইফ লিড করে ভেরি মাচ ইন আ ইউটিলিটেরিয়ান ওয়ে, যা প্রয়োজন তাই করে। একটা হনুমানের কলার প্রয়োজন হলে তবেই সে চুরি করবে, একটা বাঘের প্রয়োজন হলে তবেই শিকার করবে, প্রয়োজনীয়তা ভিত্তিক তারা কাজ করে। কিন্তু হিউম্যান বিইং প্রয়োজনের বাইরে অনেক কিছু করে। দে আর দ্য ক্রিয়েটার্স অফ দ্য লিটারেচার, অফ দ্য আর্টস, অফ দ্য হিউম্যানিটেরিয়ান ভ্যালু সিস্টেম। মানুষের মূল্যবোধ তৈরি হয়েছে কেবলমাত্র ইউটিলিটির উপরে ভিত্তি করে নয়। এবং লিটারেচার is the greatest reservoir of our values, values like emotions, values like love, values like affection, ভালোবাসা, values like for example tolerance, আমাদের যে সহজাত প্রবৃত্তি কোনো কিছুকে সহ্য করা, এগুলো প্রত্যেকটাই আমাদের আর্টস থেকে এসছে, আমাদের গ্রেট আর্ট ফর্ম থেকে এসছে, ডান্স ফর্ম, লিটারেচার থেকে এসছে। তাহলে কি এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, এগুলো বাদ দাও? ইউটিলিটারিয়ানিজম বলবে বাদ দাও, ইমাজিনেশনের দরকার নেই, কারণ এটা ভীষণভাবে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থেকে আসা, ইকোনমির উপরে বেস করা একটা কনসেপ্ট। সো এই যে ইউটিলিটারিয়ানিজম ইজ বেসিক্যালি আ ভার্সন অফ দ্য কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম। কনসিকুয়েন্স মানে কি? It's a class of normative teleological ethical theories that holds that the consequences of the one's conduct are the ultimate basis for any judgment about the rightness or the wrongness of that conduct. অর্থাৎ তোমার যেটা ফল হবে সেই ফলটাই হবে তোমাকে জাজ করার ভিত্তি। আমাদের ইন্ডিয়ান ফিলোসফি এই কনসিকুয়েন্সিয়ালিজমে বিশ্বাস করে না। আমরা বলি যে কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না। Consequentialism is a European normative ethics. It believes on the ultimate product. পরমানন্দ বা নুপুরের রেজাল্ট দেখে আমি নুপুরকে জাজ করবো, নুপুর ভালো মেয়ে না খারাপ মেয়ে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় সভ্যতায়, ইন্ডিয়ান ফিলোসফিতে, ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশনে এই টেলিওলজিক্যাল এথিক্যাল প্র্যাকটিসের কোনো জায়গা নেই। টেলিওলজি মানে কি? আবার একটা কঠিন শব্দ। টেলিওলজি মানে দ্য এন্ড জাস্টিফাইং দ্য মিনস। দ্যাট ইজ টেলিওলজিক্যাল, দ্য স্টাডি অফ দ্য এন্ড রিলেটিং to or involving the explanation of the phenomena in terms of the purpose they serve rather than the cause which they arise. কারণ নয়, তার আলটিমেট যে ফল, তার যে কাজ, তার ভিত্তিতে পুরো জিনিসটাকে দেখা। পারপাস, দ্য আলটিমেট পারপাস। টেলস থেকে কথাটা এসছে, টেলিওলজিক্যাল। So it's a teleological position. Utilitarianism, it's a teleological ethical practice. It sees the ultimate purpose, the end justifying the means. তুমি 9 পেয়েছো সিজিপিএ তে, তাই তুমি ভালো ছাত্র বা ছাত্রী। তুমি আলটিমেটলি কাজটা করতে পেরেছো কি পারোনি? কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম, যে বাই হুক অ্যান্ড দ্য ক্রুক তুমি সেই কাজটা করতে পেরেছো কিনা, কেবলমাত্র কাজটা করতে পারার উপরেই এই স্ট্যান্ডার্ড ডিপেন্ড করছে, রাইট কি রং। যদি কাজটা করতে পারো রাইট, যদি কাজটা করতে না পারো তাহলে রং। তুমি পরীক্ষা যদি টুকলি করেও দাও, যদি পরীক্ষার ফল ভালো করো, ইউটিলিটারিয়ানিজম বা কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম বলবে ব্রাভো, ব্রিলিয়েন্ট, আলটিমেটলি দ্য প্রোডাক্ট ম্যাটার্স, নট দ্য প্রসেস। পরিষ্কার বলো, পরিষ্কার কিনা? স্যার আলটিমেট রেজাল্টই এর কাজ করে নাকি? ক্ষেত্রে এই পার্টিকুলার ফিলোসফিতে রেজাল্টটাকেই, এন্ডটাকেই দেখা হয়। এই ফিলোসফিতে, আমি এই ফিলোসফিতে বিশ্বাস করি না, এই ফিলোসফিতে বহু ফিলোসফারই বিশ্বাস করে না। আমি তোমাদেরকে আরেকটা শব্দ ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি, ডিঅন্টোলজি। কঠিন শব্দ, এথিক্যাল শব্দ। ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্স, ইমানুয়েল কান্ট এই শব্দ প্রথম চালু করেন এই ফিলোসফিতে। অনেকটাই বিশ্বাস করতেন মহাত্মা গান্ধী। ইটস আ ফিলোসফি কমনলি কন্ট্রাস্টেড টু কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম। কনসিকুয়েন্সিয়ালিজমের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে প্র্যাগম্যাটিক। কনসিকুয়েন্সিয়ালিজম প্র্যাগম্যাটিক এথিক্সের পার্ট। প্র্যাগম্যাটিক এথিক্স মানে প্র্যাকটিক্যাল এথিক্স। ভারতীয় দর্শন অনেকটাই ডিঅন্টোলজিক্যাল। ডিঅন্টোলজিক্যাল কি ভালো করে বোঝো। It's the normative ethical theory that the morality of an action should be based on whether that action itself is right or wrong under a series of the rules. কোনো একটা অ্যাকশন সেটা ডিপেন্ড করবে, সেটা আলটিমেট কনসিকুয়েন্স দেখে নয়, সেটা সত্যি ইটসেলফ রাইট বা রং কিনা, সেই অ্যাকশনটা
সত্যি না সত্যি 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 ঠিক না ভুল? আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। মহাত্মা গান্ধী স্ট্রংলি বিলিভস অন ডিঅন্টোলজিক্যাল থিওরিজ। তুমি একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে, পরমানন্দ একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে, একটা সেই ঘরের মধ্যে একটা ক্রিমিনাল ঢুকে পড়েছে, পরমানন্দ তাকে মারলো ছুরি দিয়ে, ক্রিমিনালটা মারা গেল। ইটস আ ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি, কিন্তু যে কাজটা করা হলো, ছুরি দিয়ে মানুষকে মারা হলো, তুমি হয়তো বলবে যে ক্রিমিনালটাকে মারার জন্য কিছু করার ছিল না, আমাকে প্রাণে তো বাঁচাতে হবে, আমি কি করব? এবং ল হয়তো তোমাকে এই প্রাণে বাঁচাবার জন্য, ল তোমাকে নিজেকে প্রাণকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে হয়তো 6 মাসের সাজা কম দেবে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলবে যে ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্সে বিশ্বাস করে, উনি বলবেন দ্য অ্যাকশন ইটসেলফ ইজ রং, কারণ সেই ক্রিমিনাল তোমাকে মেরে ফেলতে, কিন্তু তুমি যে কাজটা করেছো সেটা রং। এই ছুরি চালানোটা একটা ভুল অ্যাক্টিভিটি, তুমি তোমার জীবনকে বাঁচাবার জন্য ছুরি চালালেও দ্যাট ইজ এ রং কাইন্ড অফ ওয়ার্ক, দ্যাট ইজ deontology. The action is itself right and wrong. ইমানুয়েল কান্ট প্রথমে এই শব্দটা আনেন, এই ডিঅন্টোলজি যে শব্দ থেকে আসছে ডিউটি থেকে, ডিউটি বা অব্লিগেশন থেকে। আমার সমাজের প্রতি কি ডিউটি বা অব্লিগেশন, রুল বেসড এথিক্স, ইট ইজ সামটাইমস ডেসক্রাইবড অ্যাজ ডিউটি অর অব্লিগেশন বেসড এথিক্স। আমার সমাজের প্রতি কিছু স্পেসিফিক দায়িত্ব আছে, আমি সেটাকে অস্বীকার করে এমন কোনো এথিক্যাল প্র্যাকটিস করতে পারি না যেখানে আলটিমেট প্রোডাক্টই শেষ কথা না, আমি যে কাজটা করছি সেই কাজের ভিত্তিটাও ইম্পর্টেন্ট। আমি যদি টুকলি করে পরীক্ষা দিই, সেই টুকলি করাটা যদি ইটসেলফ এথিক্যালি রং হয়, তাহলে আমি টুকলি করে পরীক্ষা দিতে পারবো না। দ্যাট ইজ ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্স। Deontological ethics is just the opposite of this teleological ethical position of the utilitarianism. ইউটিলিটেরিয়ানিজম মানে বাংলায় একে বলা হয় হিতবাদ। হিতবাদ, হিত মানে মানুষের ভালো করা, যত বেশি ভালো করবে তত ভালো, কেমন করে ভালো করছো দেখার দরকার নেই। সো ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্যাল পজিশন ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট অফ দ্য ইউটিলিটেরিয়ানিজম। এই হার্ড টাইমস এই ইউটিলিটেরিয়ানিজমের কথা বলে। এই মিস্টার গ্রাইন্ড বলে যে ক্যারেক্টারকে আমরা দেখবো নভেলের একেবারে শুরুতে, কেমন ভাবে তিনি তথ্যকে জোর করে চাপিয়ে দিচ্ছেন স্টুডেন্টদের উপরে, বলছে এইটাকে মুখস্থ করতে হবে, করে সমাজে শিখতে হবে, ইন্ডাস্ট্রি পারপাসে তৈরি হতে হবে, এই সমস্ত আর্টস লিটারেচার দিজ আর নট ইম্পর্টেন্ট। এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এবং এই সমাজ ব্যবস্থাকে আক্রমণ করেছেন ডিকেন্স তার বিখ্যাত নভেল হার্ড টাইমসে। বলো, ইউটিলিটেরিয়ানিজম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ডিঅন্টোলজিক্যাল এথিক্স, এগুলো ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝলাম। বেশ বেশ, সবার ক্লিয়ার, কোনো অসুবিধা নেই? না স্যার। বেশ, ভেরি গুড। এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নভেল সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে সরাসরি আমরা নভেলে চলে আসব। প্রথমেই আমরা নভেলের টাইটেলটার দিকে একবার দেখে নেব। আচ্ছা, টাইটেলে যাওয়ার আগে আমরা একবার নভেলের বেসিক যে ফিলোসফি তার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেব, তারপরে আমরা নভেলের টাইটেলের দিকে যাব। টাইটেল আমি অলরেডি এখানে ডিসকাস করেছি। So in the novel Hard Times, Dickens has constructed an almost entirely mechanized world of people, ideals and environments. Mechanized, they're all mechanical, they're all not natural and spontaneous. স্বতঃস্ফূর্ত কেউ নয়, just the opposite idea of the romanticism. And this suggests that the natural and the corresponding counterpart always need to fight for its self-preservation among characters' perceptions within settings. এই প্রত্যেকটা চরিত্রের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক ন্যাচারাল যে দিকটা, তাদেরকে স্ট্রাগল করতে হচ্ছে এই মেকানিক্যাল দিকের সঙ্গে। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি the dominating values and the beliefs present in the novel are meant to imply an understanding of the appalling consequences. তার আলটিমেট ফল কি হবে, যে বললাম consequentialism in some other way or another of the industrialization এর consequence নিয়ে এই নভেল, এবং সেই দিকে ক্যারেক্টারের দিকে নজর রেখে এই নভেলের প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার কিন্তু বারবার
আমরা দেখতে পাচ্ছি নজর রাখতে হচ্ছে কেমন ভাবে এই নভেল কেমন ভাবে এই এই নভেল এই প্রত্যেকটা চরিত্রের ক্যারেক্টারকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রসঙ্গে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিসের কথা বলা দরকার। এই নভেল যেটার কথা বলেছে, তোমার এই শব্দটা হয়তো অনেকে এনকাউন্টার করেছো, অনেকে এই শব্দটা হয়তো এনকাউন্টার করোনি, অনেকে জানো অনেকে জানো না। শব্দটা হচ্ছে ডিস্টোপিয়া। The dystopian city and the circus as corollary in Charles Dickens's Hard Times. Charles Dickens's Hard Times described the dystopian city of the Manchester. এখানে নামটা পাল্টে দিয়ে কোকটাউন করে দেওয়া হয়েছে। That is the dystopian city. আচ্ছা, ডিস্টোপিয়ান মানে এনিওয়ান বলা উচিত, অনেকে জানো না হয়তো, কিন্তু ডিস্টোপিয়ান প্রচুর সিনেমা দেখেছো হয়তো তোমরা। Sir, lack of nutrition. Lack of nutrition is a different thing. Lack of order, lack of social justice বলতে পারো। প্রথমেই বলি ইউটোপিয়া কাকে বলে। What is utopia? Anyone? Utopia exact opposite হচ্ছে dystopia. Exact opposite of the utopia is known as the dystopia. Utopia বলে একটা উপন্যাস বা প্রোজ ফিকশন লেখেন টমাস মোরে বলে এক ভদ্রলোক। Utopia is an imaginary community or society that possesses highly desirable or nearly perfect qualities of its citizens. টমাস মোরে 1516 সালে ইউটোপিয়া বলে একটা বই লেখে যেখানে সবাই সমান, where everybody is equal. অনেকেই বলে সোশ্যালিজম বা মার্কসিজমের যে সোশ্যালিস্টিক থিওরি তার যে ফাউন্ডেশন সেটা কিন্তু এই ইউটোপিয়া বইয়ের মাধ্যমে হয়। টমাস মোরেজ ফেমাস পলিটিক্যাল থিওরি পাবলিশড ইন 1516 তে পাবলিশড হয়। ইট ইজ ডেসক্রাইব দ্য ফিকশনাল সিটি আইল্যান্ড অফ দ্য সাউথ আটলান্টিক ওশনে। তার নাম হচ্ছে ইউটোপিয়া, যেখানে সবাই সমান। কমনলি ইউটোপিয়াকে কিন্তু ইম্পসিবল বা ফারফেটেড এবং ডেলিউটেড বলে ধরা হয়। এরকম একটা জগৎ থাকতে পারে না। ইউটোপিয়াতে সবাই সমান, সমস্ত মানুষ সমান, কোনো চুরি হয় না, সমাজে কোনো দারিদ্র্য নেই, ইকোনমিক্স, গভর্নমেন্ট, জাস্টিস প্রত্যেকটা একেবারে দারুণ অবস্থায় চলছে, কোনো হায়ারার্কি নেই, ইগ্যালিটেরিয়ান, হায়ারার্কিক্যাল, ইকোলজিক্যাল দিক থেকে সব দিক থেকে একদম সমান। ফলে এটাকে বলা হয় ইউটোপিয়া। ডিস্টোপিয়া কি? এক্সাক্ট অপোজিট। ডিস্টোপিয়া an imagined state or the society। কয়েকটা ছবি দেখাবো, প্রচুর কনসেপ্ট আর রয়েছে ডিস্টোপিয়ার। It means bad place or simply anti-utopia. It's a fictional community or society that is undesirable or frightening. আমাদের এই যে মডার্ন সিভিলাইজেশনকে ডিস্টোপিয়া আমরা বলতে পারি। টমাস মোরের ওয়ার্ক যেখানে যেখানে ক্রাইম রয়েছে, ভায়োলেন্স রয়েছে, সব রয়েছে, দ্যাট ইজ ডিস্টোপিয়া। টাইরানিক্যাল গভর্নমেন্ট, এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টার যেখানে হয়, সেই সমাজকে বলা হয় ডিস্টোপিয়া। ডিস্টোপিয়ার কয়েকটা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে, প্রচুর সিনেমাতে ডিস্টোপিয়া ইউজ করা হয়। তোমরা একটা বিখ্যাত সিনেমা দেখেছো, তার নাম কি? ব্লেড রানার। ব্লেড রানার তিনটে পার্ট আছে। 2049 প্রথমকার দিকে একটা ব্লেড রানার রয়েছে। এই যে কনসেপ্ট যে চারিদিকে নিউ ইয়র্কের মধ্যে গথ্যাম সিটি, ব্যাটম্যানের ইজ এ ডিস্টোপিয়া। ক্রাইম চারিদিকে হচ্ছে, জোকার হচ্ছে এই ডিস্টোপিয়া শহরেরই প্রোডাক্ট। জোকার তো একদিনে জোকার হয়নি, জোকারের বাবা মাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। একদিকে তৈরি হচ্ছে ব্রুস ওয়েন ডিস্টোপিয়ার ফলে, যে পরবর্তীকালে ব্যাটম্যান হবে, তার বাবা মাকেও মার্ডার করা হচ্ছে। সেই একই দিনে জোকারকেও, জোকারের বাবা মাকেও মার্ডার করা হচ্ছে বলে কয়েকটা কমিক্সের ভার্সন বলে, কয়েকটা কমিক্সের ভার্সন অন্য গল্প বলে, বলা হয় জোকার এবং ব্যাটম্যান একই বাবার সন্তান। দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। বিভিন্ন বিভিন্ন কমিক্সের বিভিন্ন ভার্সন। কিন্তু ডিস্টোপিয়া কি? ডিস্টোপিয়া, আমি যদি ডিস্টোপিয়া গথ্যাম সিটি বলে সার্চ করি, দেখো এই গথ্যামের বিভিন্ন ডিস্টোপিক পিকচার।
পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যাটম্যান, তার পিছনে বেশ কয়েকটা ব্যাট উড়ে গেছে। এই অন্ধকারাচ্ছন্ন শহর নিউ ইয়র্ক, ডিস্টোপিয়া। ডিস্টোপিয়া মানে a city of full of criminality, full of the violence, full of the ill thoughts, যেখানে খারাপ জিনিস ঘটছে, তাকে ডিস্টোপিয়া বলা হয়। এই চার্লস ডিকেন্সের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোকটাউন যে শহর, ইট ইজ এ ডিস্টোপিক শহর। এই যে বড় বড় কলকারখানা, বড় বড় ধোঁয়া, ভিউ অফ দ্য ফ্যাক্টরিজ অফ দ্য ম্যানচেস্টার। 1870 সালে একটা ইলাস্ট্রেশন, আর ডিস্টোপিক ইলিউশন ইলাস্ট্রেশন। কোথাম শহর একটা ডিস্টোপিয়ার শহর। ডিস্টোপিয়া কনসেপ্ট স্যার কি বললেন শুনতে পেলাম না। একটু ডিসকানেকশন। এবার শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস। আমি কোথায় ছিলাম? আমি ছিলাম হচ্ছে আমি ব্যাটম্যানের জায়গাটা বলেছি। ব্যাটম্যানের জায়গাটা বলেছি স্যার কনসেপ্ট আর্ট বলে সার্চ করেছিলেন গৌতম সেটি। ব্যাটম্যানটা বলছি। আমি যদি ডিস্টোপিয়া কনসেপ্ট আর্ট বলে সার্চ করি, আমরা দেখবো এমন একটা শহর যেটা মানে যে শহর মানে মানে একটা ভিউ অফ এ সিটি হুইচ ইজ ফুল অফ দ্য ডার্কনেস, যার মধ্যে ক্রিমিনালিটি রয়েছে। যে সিটি যে শহরের সত্তার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউন ঢুকে পড়েছে, যার মধ্যে হ্যাঁ বলো স্যার লোকি বলে সার্চ করুন, লোকি ওয়েব সিরিজে আছে সব শহর। ডিস্টোপিয়ান লকিতে আছে, অনেক জায়গায় দিয়েছে। ইয়েস লকিতে আছে, লকিতে আছে। ইয়েস এই যে লকির যে ডেসক্রিপশন অফ দিস সিটি, দিস ইজ আ ডিস্টোপিক টাউন। ইয়েস, চারপাশের একটা অন্যরকমের জগৎ। এইরকম একটা জগৎকে আর এই ফিকশনের মধ্যে। স্যার কি বললেন শুনতে পেলাম না। ডিকেন্স কিন্তু এই ডিস্টোপিক শহরকে তার ফিকশনের মধ্যে ঢোকাচ্ছে। শুনতে পেলে? না স্যার শুনতে পেলাম না। না স্যার শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলে প্রত্যেকে? না স্যার শুনতে পেলাম না। কেটে কেটে যাচ্ছে। শুনতে পাইনি। শুনতে পাচ্ছ তো? গোলাপ? হ্যাঁ স্যার এবার পাচ্ছি। এবার পাচ্ছি শুনতে। এবার পাচ্ছি। পাচ্ছ তো? বেশ। হ্যাঁ। সো এই ডিস্টোপিক শহরকে দেখাবার চেষ্টা করছে। মানে অনেকগুলো থিম কিন্তু অপারেট করছে। ফার্স্ট ইজ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, a very important theme. Second is that of the utilitarianism, a very important theme. And another very important thing is dystopia. এই ডিস্টোপিক শহরকে দেখাবার চেষ্টা করছে, এবং ইটস আ ক্রিটিসিজম অফ দিস এডুকেশন সিস্টেম অফ দ্য ইউটিলিটারিয়ানিজম। এই এডুকেশন সিস্টেমের ক্রিটিক সমালোচনা করছে চার্লস ডিকেন্স তার হার্ড টাইমসে। আমরা সরাসরি চলে যাব হার্ড টাইমসের টাইটেলের মানে। Hard Times is a novel with a distinct social purpose. The expression hard times generally means a period of the slump or depression when food is scanty, যেখানে খাবার পাওয়া যায় না। এখনকার এই যে প্যান্ডেমিক সিভিলাইজেশন, যারা হাজার হাজার লেবারার, ম্যানুয়াল লেবারার, মাইগ্রেন্ট লেবারার, যারা খাদ্য না পেয়ে, বস্ত্র না পেয়ে, বাসস্থান না পেয়ে, আনএমপ্লয়মেন্টের মধ্যে দিয়ে গেছে হার্ড টাইমস। Hard times means a period of slump or depression when food is scanty, when wages are low, and when unemployment is widespread. বুঝতে পারছো? এখানে টাকা পয়সা নেই মানুষের, ওয়েজেস যেটা দিয়ে মানে যারা পরিশ্রম করে তাদের যে টাকা, যে তাদের যে মূল্য দেওয়া হয়, তাদের যে মাইনে are low, and when unemployment is widespread. And however, Dickens has not used the phrase in this sense. What Dickens means by this phrase is a general state of the affairs in which the lives of the people are inhabited or restricted, and in which people are prevented for giving a free and spontaneous outlet to their natural feelings. Dickens এই অর্থে ব্যবহার করেছে যেখানে lives of the people are inhibited
মানে মানুষজনকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, রেস্ট্রিক্ট করে রাখা হচ্ছে, তাদের ইমাজিনেশনকে সম্পূর্ণরূপে খেলতে দেওয়া হচ্ছে না। They are being prevented for giving a free and spontaneous outlet to their natural feelings. তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি খেলতে দেওয়া হচ্ছে না। The phrase implies a kind of bondage to the routine and calculation which result from mechanization and industrialism. এই ফ্রেজটা কি ইমপ্লাই করে? একটা বন্ডেজ টু দ্য রুটিন এন্ড ক্যালকুলেশন which result from mechanization and industrialism. ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম এবং রুটিন থেকে এক ধরনের বন্ডেজ, মানে সম্পূর্ণরূপে দাসখত লিখে দেওয়া একটা স্লেভারির কথা বলে। মেকানাইজেশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম, এই যে সো কল্ড প্রগ্রেসের কনসেপ্ট, আমরা উন্নতি করছি, তার মধ্যে কেমন করে একটা স্লেভারি এবং বন্ডেজের কনসেপ্ট লুকিয়ে রয়েছে, তার কথা হার্ড টাইমস বলে। সেই দিকেই হার্ড টাইমস তার দিকে নিয়েছে। আমি অলরেডি বলেছি, inspired by the utilitarian schools of thought, Hard Times is considered to be a revision of the earlier novella entitled The Chimes. The characters Mr. Gradgrind and Mr. Bounderby are more developed, while Coketown represents the typical manufacturing town of the English Midlands, Manchester ke ekebare Coketown er moddhe diye dekhache. Aspects of the town come largely from the similarities between the utilitarianism espoused by Gradgrind and Bounderby. দুটো ক্যারেক্টার আমরা পাবো, টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড এবং জোসুয়া বাউন্ডারবাই এর ক্যারেক্টার, যারা এই ইউটিলিটারিয়ানিজমের ফিলোসফির কথা বলে, তার বিপক্ষে একটা ক্রিটিসিজম করার চেষ্টা করছে এই নভেল। পরবর্তীকালে এই নভেলের কোন দিকে অ্যাটাক? নভেল বেসিক্যালি অ্যাটাক করছে অ্যান এডুকেশনাল থিওরি which was based upon the facts and the statistics. পরিসংখ্যান এবং তথ্যের উপরে ভিত্তি করে যে এডুকেশন সিস্টেম, যে শিক্ষা ব্যবস্থা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইংল্যান্ডে চালু হয়েছে, তার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে এই ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ড, এই ডিকেন্সের নভেল। হি অ্যাটাকস দ্য মোটিভ অফ দ্য সেলফ ইন্টারেস্ট প্রমোটেড বাই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম অ্যান্ড দ্য ইউটিলিটারিয়ানিজম। এটা বলছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম তৈরি করা হয়েছে একটা সেলফ ইন্টারেস্টের বেসিসে। আমার কয়েকজন ক্যাপিটালিস্ট তার নিজের ইন্টারেস্টের জন্য ক্রিয়েট করে কেবলমাত্র তারই মানে সেখান থেকে যাতে তার সুবিধা হয়, তার সেই এক্সপ্লয়টেশন সেখান থেকে নিচ্ছে। মাথায় রাখতে হবে, আজকের ক্যাপিটালিজমের থেকে তখনকার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্ট। ক্যাপিটালিজম কিন্তু এক ধরনের স্বাধীনতা দেয় তোমাকে প্রোডাক্ট চুজ করার। স্বাধীনতাটা পুরোটাই হয়তো ইলিউশন বা কনস্ট্রাক্টেড, যে তুমি বুঝতে পারছো না। তোমাকে অ্যামাজনের অপশন দিচ্ছে, তোমাকে ফ্লিপকার্টের অপশন দিচ্ছে, তোমাকে শপিফাই এর অপশন দিচ্ছে। এতগুলো অপশন দিয়ে তোমার কাছ থেকে টাকাটা নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তোমাকে অপশন দিচ্ছে অনেক বেশি, এবং তোমাকে কিন্তু একটা সেন্স অফ লিবার্টি দিচ্ছে। এখনকার ক্যাপিটালিজম কিন্তু তোমাকে 16 ঘন্টা খাটালেও তোমার ব্যাংকক যাওয়ার ট্যুর, তুমি যদি কোনো কোম্পানির ম্যানেজার হও, তোমার ব্যাংকক যাওয়ার ট্যুরের টাকা দেবে সেই কোম্পানির যে হেড, সে এমডি বলে দিল যাও তোমার এত টাকা তোমাকে দেওয়া হলো। কিন্তু তখনকার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন কিন্তু অনেক বেশি এক্সপ্লয়টেটিভ, কারণ কয়েকজন মানুষের হাতে টাকা ছিল, তারা কেবলমাত্র এবং কেবলমাত্র এই লেবার ক্লাসের মানুষদেরকে ভয়ঙ্করভাবে এক্সপ্লয়েট করতো। ফলে তখনকার এক্সপ্লয়টেশন এবং এখনকার এক্সপ্লয়টেশন কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্ট, আমাদের কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে। ফলে and Dickens attacks the unsatisfactory relationship between labor and the capital. Capital মানে যাদের হাতে টাকা রয়েছে, যাদের হাতে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর্গানাইজেশন রয়েছে, আর লেবার মানে যারা পরিশ্রম করছে। এখান থেকেই তো মার্কস বললো দ্য থিওরি অফ দ্য সারপ্লাস অফ দ্য লেবার, উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব। উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব কি? তুমি কাজ করছো কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে, তোমাকে প্রত্যেক দিন দেওয়া হয় মাইনে 200 টাকা, তুমি কাজ করছো 500 টাকার, এই 300 টাকার মুনাফা নিচ্ছেন কে? যিনি মালিক তিনি। ফলে যে লেবার এবং ক্যাপিটালের যে রিলেশনশিপ, তাই নিয়ে অ্যাটাক করেছেন ডিকেন্স। হি অ্যাটাকস দ্য ক্যালাসনেস অফ দ্য ফ্যাক্টরি ওনার। ফ্যাক্টরি ওনারদের যে ক্যালাসনেস, তাদের স্টুপিডিটি, তাদের ইরেসপন্সিবিলিটি, ল্যাক অফ দ্য অব্লিগেশন, তাই নিয়ে ডিকেন্স প্রশ্ন তুলেছেন এই নভেলে। দ্য pig-headedness and aggressiveness of the trade unionism, যারা ট্রেড ইউনিয়ন করে, তাদের মাথায় কতটা কম বুদ্ধি এবং কতটা অ্যাগ্রেসিভ, তাদের কথা বলেছেন। এবং at the same time he attacks the feverish and futile routine followed by the members of the parliament. যারা পার্লামেন্টের মেম্বার,
তাদেরকে পর্যন্ত ক্রিটিসাইজ করছে, and the sterility of the parliament itself. ফলে ডিকেন্স কাউকে ছাড়েননি, পার্লামেন্টকে ছাড়েননি, মিল ওনারদের ছাড়েননি, ইন্ডাস্ট্রি ওনারদের ছাড়েননি, যারা এডুকেশন স্প্রেড করে সেই সমস্ত টিচার, those who believe strongly on the facts and the statistics, তাদেরকে ছাড়েননি। এই সব কিছুর বিপক্ষে এই হার্ড টাইমস একটা মরাল স্টেটমেন্ট। হার্ড টাইম শোজ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন হেড এন্ড হার্ট, হৃদয় এবং মস্তিষ্কের লড়াই দেখানো হয়েছে। আমরা এই জিনিসগুলো, এই নভেলগুলোর যে থিম, আমরা পরে আবারও পড়ব এই নভেলটা শেষ করার পরে। আপাতত আমরা যেটা করছি, আজকের ক্লাস আমরা আর 10-15 মিনিট নেব। তার আগে আমরা যেটা করব, আমরা হার্ড টাইমসের চরিত্রগুলো, কোন কোন চরিত্রটা বুঝলেই তোমরা মোটামুটি গল্পটার খানিকটা ধারণা পেয়ে যাবে। আমরা মোটামুটি হার্ড টাইমসের ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ে ফেলেছি, আমরা এবার চরিত্রগুলোর দিকে একটু নজর দেব। হার্ড টাইমসের প্রথম যে চরিত্র, এই নভেলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, তার নাম হচ্ছে মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড, টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড। হি ইজ a school superintendent who promotes an education based on the facts alone. No talk of the imagination or the emotions, please. And later becomes member of the parliament. তিনি পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের মেম্বার হবেন। তাহলে বুঝতেই পারছেন, কেবলমাত্র হার্ড ফ্যাক্টস এর উপরে বেস করা। আমরা সব একদম নভেলের শুরুতে দেখব মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড বলছে, নাও হোয়াট আই ওয়ান্ট ইজ ফ্যাক্টস, আমার ফ্যাক্ট চাই। টিচ দিস বয়েজ গার্লস নাথিং বাট ফ্যাক্টস, খালি ফ্যাক্ট পড়াবে। আমরা দেখব মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ড বা টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ডের his two eldest children are Louisa and Tom. One is Louisa Gradgrind, another is Tom Gradgrind. এরা খুব সাফার করবে এই নভেল জুড়ে। They suffer greatly from being brought up under this philosophy. এই ফিলোসফিতে তাদেরকে বড় করার ফলে তারা সারা জীবন নানা ধরনের যন্ত্রণা, সমস্যার মধ্যে পড়বে। And Gradgrind eventually comes to learn the error of his ways and dedicate his life to fostering faith, hope and charity. সে বুঝতে পারবে সে কত বড় ভুল করেছে, এবং আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং চ্যারিটির উপর বেস করে সে পরবর্তীকালে তার জীবন কাটাবার চেষ্টা করবে যখন অনেকটা দেরি হয়ে যাবে। রয়েছে এই গল্পের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার লুইজা গ্র্যাডগ্রাইন্ড। লুইজা ইজ অ্যাকচুয়ালি মিস্টার গ্র্যাডগ্রাইন্ডস এল্ডেস্ট, ওর বড় মেয়ে। কুড বি সেড টু বি দ্য প্রোটাগনিস্ট অফ দ্য নভেল, এই নভেলের হিরোইন বলা যেতে পারে। From a young age, she resents the education of the facts. She resented against the philosophy of her father, which she finds thoroughly unenjoyable, and which she represses her imagination and emotions. যেটা তার ইমাজিনেশন এবং ইমোশনকে রিপ্রেস করে, ডিসকমফোর্ট করে তার হৃদয়কে। Led by her education, she marries a man she doesn't love. জোর করে তাকে বিয়ে দেওয়া হয় একটা মানুষকে যেখানে সে অ্যাকচুয়ালি তাকে ভালোবাসে না, এবং then nearly runs away with another man called James Harthouse, who finally makes her feel as if she is understood. জেমস হাটহাউসের প্রেমে সে পড়বে, পরবর্তীকালে তার সঙ্গে পালিয়ে যাবে। জেমস হাটহাউস ক্যারেক্টার, young wealthy London gentleman. Mr. Harthouse is as bored and as pleasing as most of the men of his class. খুবই bored, খুবই তার সঙ্গে প্লিজিং, and as he bends all his powers pleasing and persuasion in trying to seduce Louisa. Louisa, when he sees what a fascinating, repressed, beautiful woman she is, his plans are thwarted when Louisa goes her father's house instead of rendezvousing with him to elope. And Sissy, in her calm and pure way, confronts him the next day and succeeds in making him leave Coketown forever. আমরা দেখবো জেমস হাটহাউসের একটা ভিলেনাস সাইড রয়েছে, তার প্ল্যান কিন্তু সফল হবে না, লুইসা আলটিমেটলি তার সঙ্গে পালাবে না। এবং সিসি জুপ বলে একটা ক্যারেক্টারকে আমরা এই নভেলে দেখবো একটু পরে। ফলে আমরা এই নভেলে দেখছি যে কেমন করে ভুলভাবে মানুষ করার ফলে জীবনের একটা বড় অংশে সাফার করেছে লুইসা। সে ঠিক মতো করে তার হাজবেন্ডকে পায়নি, ইটস এ ফেইলড ম্যারেজ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানুষজন তাকে সিডিউস করে, এই জেমস হাটহাউসের মতো ক্যারেক্টার, who makes her feel as if she is understood. তাকে একটা ফিলিং তৈরি করে as if তাকে বোঝা, সে বুঝতে পারে, কিন্তু আসলে সেজন ভালো ক্যারেক্টার নয়। With the help of her gentle friend Sissy,
her heart and her humanity are gradually resuscitated. আবার নতুন করে পুনরুদ্ধার করে কে? সিসি জুক। আমরা দেখবো ফলে আমরা টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ডের সঙ্গে পরিচয় করলাম, আমরা লুইজা গ্র্যাডগ্রাইন্ডের সঙ্গে পরিচয় করলাম, এবার আমরা টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড জুনিয়র মানে ছোট ছেলে, মানে টম যাকে বলা হচ্ছে, টমাসের ছেলে, মানে টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কাম ইউটিলিটেরিয়ান তার ছেলে। The second oldest Gradgrind child fares worse than Louisa. Louisa থেকে আরো খারাপ in that his character is almost irrevocably deformed. তাকে পরিবর্তন করা যায় না, এতটাই deformed by his education of the facts. এই তথ্যের এডুকেশন, এই মুখস্থের এডুকেশন করতে করতে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। He turns into a grumpy, sulky young man who ends up robbing a bank. সে ultimately will transform into a bank robber. ব্যাংক ডাকাত হবে টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড জুনিয়র। To help pay off his debts, এত ধার করেছে সেটা পে অফ করতে গিয়ে nearly breaks his heart of his father and sister in the process. এবং বাবা এবং সিস্টার অবাক হয়ে যাবে এই কাজ টম করতে পারে। এই নভেলে আমরা আরেকজন চরিত্রকে পাবো, এই টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ডের মতোই একটা পেট্রিয়ার্কাল ফিগার যে নিজের কথা অনুযায়ী চলে, জোসিয়া বাউন্ডারবাই, JOSIAHBOUNDERBY, Josiah Bounderby is a pompous, arrogant and successful factory owner. একদিকে আমরা দেখছি একজন এডুকেশনের লোক, সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ দ্য স্কুল, আর একদিকে ফ্যাক্টরি ওনার। দুটো খারাপ দিকই দেখাচ্ছেন ডিকেন্স, who constantly boasts about how he is self-made man. নিজে কেমন করে নিজেকে তৈরি করেছেন তাই নিয়ে constantly boast করেন, I'm a self-made man. He is good friends with Mr. Gradgrind, Gradgrindের ভালো বন্ধু, and lives with an elderly widow named Mrs. Sparseat until he marries Louisa Gradgrind. Louisa Gradgrindের আগে একটা elderly widow সঙ্গে থাকতো, তার নাম Mrs. Sparseat, এবং তার এই জোসিয়া বাউন্ডারবাই এর বিয়ে হবে লুইজা গ্র্যাডগ্রাইন্ডের সঙ্গে। একটা কমপ্লিটলি ফেলড ম্যারেজ whom he has had his eye on since he was little. ছোট্টবেলা থেকে তার দিকে তার নজর ছিল। Selfish and blustering, he does not make Louisa happy, driving her to be emotionally vulnerable to James Harthouse's advances. এই লুইজা যে জেমস হাটহাউসের মতো লোকের খপ্পরে বলল, তার কারণটাই হচ্ছে এই জোসিয়া বাউন্ডারবাই এর মতো মানুষজন যারা লুইজাকে কমপ্লিটলি ইমোশনালি টর্চার করেছিল। জোসিয়া বাউন্ডারবাই টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ডের একজন অন্যতম প্রিয় বন্ধু, যার সঙ্গে বিয়ে দেয় তার ছোট মেয়ে লুইসাকে, এবং তার ফল টমাসকে ভুগতে হয়। আমরা পাবো এই নভেলের আরেকজন অত্যন্ত কালারফুল ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার, সিসিলিয়া জুক বা সিসি জুক, একটা অত্যন্ত খারাপ ছাত্রী, সার্কাস ওনারের, সার্কাস পারফর্মারের ডটার। সিসিলিয়া জুক যাকে একেবারেই পছন্দ করতো না নভেলের প্রথম দিকে টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড। সিসি's background is the lowest quality, but an imagination and heart are of the highest. হৃদয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, thanks to her father's care when she was little. তার বাবা ছিল একটা সার্কাস পারফর্মার। দিনের শেষে মেয়েকে এসে দেখতো। এই সার্কাসের উল্লেখ কিন্তু আমরা ডিকেন্সের নভেলের মধ্যে পাই। His father does not desert her when she is still a young girl, leaving her to be adopted by the Gradgrinds. But his education has made its mark on her. তার কিন্তু এডুকেশন তার উপরে একটা বিরাট বড় প্রভাব ফেলে গেছে, and nothing Mr. Gradgrind can try to teach her will undo it. Mr. Gradgrindের শিক্ষা যতই তাকে আন্ডু করার চেষ্টা করুক কেন, সেই তার ইমাজিনেশনের শিক্ষা থেকে তাকে অন্য জায়গায় আনার চেষ্টা করুক না কেন, সেটা পারেনি। কি নাম? সিসিলিয়া জুক বা সিসি জুক। She becomes the guardian and the savior of the Gradgrind family. Gradgrind ফ্যামিলির অন্যান্য যারা সন্তান, বিশেষ করে লুইজাকে সে কিন্তু বাঁচায়। When Louisa nearly succumbs to Harthouse's proposal and when Tom is nearly arrested, যখন টম প্রায় অ্যারেস্ট হতে বসেছে, সিসি saves the day, saving their lives and their hearts. আমরা দেখবো কেমন করে সিসি তাদেরকে বাঁচায় সেই অবস্থায়। সিসিলিয়া জুক এই নভেলের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার। আছে মিসেস স্প্যারসিট, যিনি জোসিয়া বাউন্ডারবাইয়ের সঙ্গে থাকে, an old widow with a Roman nose and a classical countenance. Classical countenance মানে দেখতে অনেকটা ধ্রুপদী ক্যারেক্টারের মতো।
Sparsit keeps Mr. Bounderby company before he is married. Jealous at being driven out by Louisa, she watches with glee as the inappropriate friendship between Louisa and James Harthouse progresses. এই মিসেস স্প্যারসিট তো খুবই জেলাস হয়ে পড়লো যখন লুইজা এই বাড়িতে এলো। এরপরে জেমস হার্টহাউসের রিলেশনশিপ লুইজার সঙ্গে যখন প্রগ্রেস করছে, সে জানতো মিসেস স্প্যারসিট যে লুইজা বিপদে পড়বে, সে দেখতো কেবলমাত্র সেটা। However, just at the moment of her greatest triumph, when she thinks that Louisa has ruined herself by running off with Mr. Harthouse, Mrs. Sparsit is foiled when Louisa turns to her father instead of eloping. তার বাবার কাছে আবার ফিরে যায় যখন, তখন মিসেস স্প্যারসিট তো অবাক হয়ে যায়। She furthermore earns Mr. Bounderby's unsensing enmity when she accidentally reveals Mr. Bounderby's mother to be alive, well and very good mother, and that he had not therefore built himself up from the poverty. ফলে মিসেস স্প্যারসিট একটা বিরাট বড় শত্রু হয়ে যায় মিস্টার জোসিয়া বাউন্ডারবাইয়ের। যখন মিস্টার বাউন্ডারবাইয়ের না বলা একটা ইতিহাস মিসেস স্প্যারসিট রিভিল করে ফেলে যে তার মা আসলে খুবই ভালোভাবে তাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। শি ইজ অ্যালাইভ, শি ইজ এ ভেরি গুড মাদার, এবং সে আসলে পভার্টি থেকে মিস্টার বাউন্ডারবাই নিজেকে সেলফ মেড করেনি, সে মাকে ছেড়ে চলে এসছে। এই যে কাহিনী মিস্টার বাউন্ডারবাইয়ের জীবনের যে ভিতরের কাহিনী, এটা যখন রিভিল করে মিসেস স্প্যারসিট ভয়ঙ্কর রেগে যায় মিস্টার জোসিয়া বাউন্ডারবাই। জোসিয়া বাউন্ডারবাই আমরা বলতে পারি এই গল্পের একটা অন্যতম খারাপ ক্যারেক্টার। a meal owner, মানুষজনকে এক্সপ্লয়েট করে, a failed man in his marriage, জোর করে মানুষজনকে ইম্পোজ করে কাহিনী তার লাইফ। আচ্ছা, স্টিফেন ব্ল্যাকপুল বলে একটা ক্যারেক্টার, স্টিফেন ব্ল্যাকপুল, a very poor worker at Mr. Bounderby's factory. Stephen is a victim both of the industrial system and of the society's restrictions on the marriage. দুটোরই ভিকটিম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিস্টেমের ভিকটিম, আবার ম্যারেজের যে সোসাইটাল যে রেস্ট্রিকশন তারও ভিকটিম। His face and body are much aged because of the grueling work he must do every day at the factory. সে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে ফ্যাক্টরিতে প্রত্যেক দিনের কাজের ফলে, and his heart is aged ever since his wife became a drunken prostitute. তার ওয়াইফ একজন drunken prostitute হয়ে গেছে। He has long ceased to love her and loves gentle kind woman named Rachel. সে র্যাচেলকে ভালোবাসে, তার ওয়াইফকে আর ভালোবাসে না in her state, but he cannot marry Rachel because of his persisting pre-existing marriage. তার আগের বিয়ের জন্য সে নতুন করে বিয়েও করতে পারছে না। His fellow workers shun him when he refuses to join the union. সে কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নে জয়েন করেনি, and Bounderby fires him after Stephen refuses to give him details about the union that his fellow workers are forming. বাউন্ডারবাইকে বলে যে, বাউন্ডারবাই তাকে বলে যে আমাকে ইনফরমেশন দাও, কি ট্রেড ইউনিয়ন করছে বলো। সে বলে আমি বলবো না, বলতে তুমি বেরো এখান থেকে, তাকে ফায়ার করে দেয়। কালও চলে যায়, সে জয়েনও করে না, আবার সে ফায়ার হয়ে যায়। So Tom furthermore frames him in the bank robbery. He dies tragically on his way back to defend his good name. টমাস তাকে ব্যাংক রবারিতে ইনভলভ করে, তার মৃত্যু হয়। স্টিফেন ব্ল্যাকপুলের এই নভেলে মৃত্যু হয় যখন সে নিজের নামকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। র্যাচেল, a good gentlewoman who works at the Bounderby's factory with Stephen, who is Stephen's best friend. স্টিফেন ব্ল্যাকপুলের একজন খুবই কাছের কম্প্যানিয়ন হচ্ছে র্যাচেল, কিন্তু র্যাচেলের সঙ্গে স্টিফেনের আলটিমেট ফুলফিলমেন্ট ইন লাভ হবে না। আমরা আগেই জেনে নিয়েছি জেমস হার্টহাউসের ক্যারেক্টার, একটা ইয়াং ওয়েলদি লন্ডন জেন্টলম্যান চেষ্টা করবে লুইজাকে নিয়ে পালাবার, কিন্তু পালাতে পারবে না। জেমস হার্টহাউস, মনে থাকবে জেমস হার্টহাউস। রয়েছে মিসেস পেগলার এর চরিত্র। ইজ মিসেস পেগলার ইজ মিস্টার বাউন্ডারবাইজ মাদার, যার আইডেন্টিটি পরবর্তীকালে রিভিল করবে মিসেস স্প্যারসিট, যার আইডেন্টিটি রিভিল করবে মিসেস পেগলার is Bounderby's mother, who took as much care of her son as the most loving mothers of the world ever did. সমস্ত কাজ করেছে সন্তানকে বড় করার জন্য। Mr. Bounderby, who wishes to perpetuate the story that he is an entirely self-made man, it's a lie. আসলে জোসুয়া বাউন্ডারবাই একটা মিথ্যে কথা বলছে, আসলে তার মা তাকে বড় করেছে। Tells actually her never to contact him in public and goes around telling everyone that his mother deserted him as an early young age. তার মা তাকে ইয়াং এজে ছেড়ে চলে গেছে, এটা তার মাকে বলেছে তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না কোনো পাবলিক জায়গাতে। ফলে ছেড়েই নিজেকে সেলফ মেড ম্যান হিসেবে প্রজেক্ট করার জন্য মাকে ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।
এরকম একটা villainous character. She spends most of the book as a mysterious old woman who hangs around Mr. Boundary's factory from time to time. Mysterious woman হিসেবে বাউন্ডারি ফ্যাক্টরিতে মাঝে মাঝে আসছে এবং যাচ্ছে, মাকে একবারের জন্য বলে না তুমি আমার কাছে থাকো। আমরা দেখবো এই নভেলের মোটামুটি একটা বড় চরিত্র স্ল্যাক ব্রিজ, an oily manipulative orator, চুলে তেল দেওয়া ম্যানিপুলেট করে যে লোকজনকে, diplomat, কূটনৈতিক orator who rouses the workers to rebel and unionize against Mr. Bounderby. Bounderby এর against a trade union করার কথা বলে স্ল্যাক বাই। এই নভেলে ডিকেন্স কেবলমাত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাক্টরি ওনারদেরকে নিন্দে করেননি, যে ট্রেড ইউনিয়ন করে তারও নিন্দে করেছে। এই স্ল্যাক ব্রিজ ক্যারেক্টার থ্রু দিয়ে, ব্রিজ মানে বুঝতে পারছো দুটোর মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনার এবং সাধারণ যারা ফ্যাক্টরি লেবারার তাদের মধ্যে একটা ব্রিজ। Slack bridge is also responsible for Stephen's alienation from other factory workers when Stephen refuses to join the union. একটু আগে স্টিফেন ব্ল্যাকফুল বলছে ক্যারেক্টারটা, সে কিন্তু জয়েন করেনি ইউনিয়নে এই স্ল্যাক ব্রিজের জন্যই, এবং এই জন্যই স্টিফেন জয়েন করতে পারে না, বিকজ অফ a promise he made to Rachel. Though on the side of the workers, Slack bridge is not a better man than Bounderby. যদি ওয়ার্কারদের পাশে রয়েছে, কিন্তু বাউন্ডারবাইদের থেকে স্ল্যাক ব্রিজ করে ভালো ক্যারেক্টার নয়। ফলে এই নভেলের যারা মেইন ক্যারেক্টার তাদের কথা আমরা পড়ে ফেললাম। টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড, আবার বলছি, মেইন ক্যারেক্টার, স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট who promotes education based on the facts and the statistics. Louisa Gradgrind, eldest daughter, protagonist এই নভেলের, অনেক জীবনে ভুল করবে কিন্তু থেকে শিখবে। টম গ্র্যাডগ্রাইন্ড জুনিয়র ব্যাংক রবারিতে ইনভলভ হয়ে পড়বে। এই দুই সন্তান টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ডের ভুল পথে পরিচালিত। জোসিয়া বাউন্ডারবাই, দ্য ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ টমাস গ্র্যাডগ্রাইন্ড, বিয়ে করবে লুইজাকে। ইট উইল বি আ ফেইলড ম্যারেজ। জোসিয়া বাউন্ডারবাই, সিসিলিয়া জুপ, একটা সার্কাস ওনারের ডটার, কিন্তু সত্যিকারের ইমাজিনেশনের শিক্ষা শিখেছে। মিসেস প্যারসিট জোসিয়া বাউন্ডারবাইয়ের সঙ্গে থাকে, দ্য ওল্ড উইডো। পরবর্তীকালে যখন বিয়ে হবে লুইজা গ্র্যাডগ্রাইন্ডের সঙ্গে, সে সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। স্টিফেন ব্ল্যাকপুল বাউন্ডারবাইয়ের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, একটা আইডিয়াল ওয়ার্কার, কিন্তু ব্যাংক রবারিতে পরবর্তীকালে যুক্ত হয়ে পড়বে। র্যাচেল, গুড জেন্টল ওম্যান, যে প্রেমে পড়বে স্টিফেন ব্ল্যাকপুলের। জেমস হার্টওয়ার্ড, a wealthy London gentleman, যার একমাত্র কাজই হচ্ছে ইন প্লেজার সিকিং, যে কেবলমাত্র টাকা চায়, আনন্দ চায়, তাই সে লুইজাকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। মিসেস ফেগলার, বাউন্ডারবাইয়ের মাদার, স্ল্যাক ব্রিজ, অয়েলি ম্যানিপুলেটিভ ইউনিয়ন অর্গানাইজার। অনেকগুলো ছোট্ট ছোট্ট চরিত্র রয়েছে। ডিকেন্সের নভেল মানেই প্রচুর চরিত্র। মিস্টার স্লিয়ারি, proprietor of the circus of which Signor Jupe and his daughter Sisi were a member. সিসি জুপের বাবার নাম কি? সিগনোর জুপ। সেই যে সার্কাসে তারা কাজ করে, তার মালিক বা প্রোপ্রাইটার হচ্ছে মিস্টার স্লিয়ারি। হি ইজ এ গুড-হার্টেড ম্যান and helps the Gradgrinds smuggle Tom out of the England. টমকে বাঁচাবার জন্য ইংল্যান্ড থেকে স্মাগল করে তাদেরকে নিয়ে সার্কাসের মধ্যে লুকিয়ে চলে যেতে সাহায্য করে কে? মিস্টার স্লিয়ারি। আছে বিটজার, a model pupil of Mr. Gradgrind's education of facts, cold-hearted, statistics খালি মুখস্থ করে। বিটজা গ্র্যাডগ্রাইন্ডের এই যে স্কুল অফ দ্য ফ্যাক্টস এর একজন ভালো ছাত্র। মিস্টার ম্যাকচোকাম চাইল্ড, স্কুল মাস্টার at one of Gradgrind's school of fact. গ্র্যাডগ্রাইন্ডের তো অনেকগুলো স্কুল রয়েছে, সেখানকার স্কুল সুপারিনটেন্ডেন্ট একজন মাস্টার মিস্টার চকাম চাইল্ড। মিসেস গ্র্যাডগ্রাইন্ড, feeble, infirm wife of Gradgrind, spends most of her days in chair by the fire. শক্তি নেই, ক্ষমতা নেই, চুপচাপ বসে থাকে ঘরের আগুনের সামনে। Jane Gradgrind, the youngest sister of the Louisa and the Tom, কম উল্লেখ রয়েছে, appears only in the later chapters of the book due to the influence of the Sissy and the Jupe, and Louisa have left home. Jane grows up to be a much sweeter and gentler girl than Louisa ever was. লুইজার থেকে অনেক মিষ্টি মেয়ে হিসেবে জেন গ্র্যাডগ্রাইন্ড বড় হয়েছে। আমরা পাবো সিগনর জুপ, সিসিস ফাদার, অ্যান্ড মিস্টার ইডব্লিউবি চাইল্ডার্স, সার্কাস পারফর্মার, এবং কিডার মাস্টার, সার্কাস পারফর্মার, মিস্টার কিডার মাস্টার। অনেকগুলো সার্কাস পারফর্মার এবং সিগনর জুপ
সিসিস ফাদার, এবং ব্র্যাডগ্রাইন্ড, জিন ব্র্যাডগ্রাইন্ডকে পাবো, ইয়াংগেস্ট সিস্টার অফ লুইসা, এবং বিটজার স্লিয়ারি। এই মিলে আমাদের বিভিন্ন চরিত্র হার্ড টাইমসের। আশা করছি হার্ড টাইমসের সমস্ত ক্যারেক্টার সম্পর্কে আমি তোমাদের বোঝাতে পেরেছি। বলো পরিষ্কার? বুঝেছি। বেশ, তাহলে আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করছি। 1 ঘন্টা 20 মিনিট প্রায় হয়ে গেছে। এরপরের ক্লাসে আমরা হার্ড টাইমসের টেক্সট আমরা শেষ করবো। আজকে আর তাড়াহুড়ো করে শেষ করার পরে মানে হয় না, পরের দিন আস্তে আস্তে করে আমরা হার্ড টাইমসে করবো। ঠিক আছে, নকুর কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার বলছি, স্যার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 1760 সালে হয়েছিল। 1760 এ স্টার্ট হয়েছিল, 1820s 1830s অবধি 1860s অবধি কন্টিনিউ করেছিল। শুরু হয়েছিল 1760 এর দিকে। ঠিক আছে, বেশ। আর কোন কারোর প্রশ্ন? এনি কোয়েশ্চেনস? না স্যার, কোনো প্রশ্ন না থাকা এখানে আমি ক্লাস শেষ করছি। কালকে আমি বলে দেবো এই একই সময় আসবো, যদি ব্যস্ত থাকি তাহলেও বলে দেবো এই একই সময় মোরালিস আসবো, এবং আমরা কালকেই হবে আমাদের লাস্ট ক্লাস। ঠিক আছে? বেশ, ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ। আমি রেকর্ডটা অফ করছি। বেশ, থ্যাংক ইউ স্যার।